वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज फिर बैठे हैं जी। अज तीसरा दिन है जोड़ा चल रहा है संघर्ष का रेलवे ट्रैक के उपर। सारी संगत बैठी तुसीं देख रहे हो। इत्थे दे लीडरां दे नाल सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। तो सब तो पहला मैं खुद बेनती करदा उस हर एक नौजवान नूं, हर एक किसान का जिहड़े किसान दे हमदर्दी ने ते लेबर वाले हो गए चाहे दुकानां वाले हो गए, भी सब नूं यह बेनती है कि इस संघर्ष का तुसीं सारे हिस्सा बनो ते तां जो इस संघर्ष नूं जो ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ लागू होने वाले ने उन्होंने पर रोक सकीए। सो यही बेनतियां मैं करता हुआ बाकी भी जिन्ने भी उरे लीडर है उन्होंने तो भी बेनतियां हैं, उन्होंने बेनतियां भी तुसीं सुनना है। तो अज के दिन के उरे ढाडी जिथे लगे सीगे तो उन्होंने तस्वीरां भी तुहानूं नाल दी नाल दिखावांगे। सो वध तो वध वीडियो नूं शेयर करना, एक शेयर करना भी एक संघर्ष का हिस्सा होवेगा तां जो ये गल्लां बातां सारियां लोकां तक पहुँचण ते लोग अपने कम्मां विचों समय दे विचों समा कढ के इत्थे आके संघर्ष का हिस्सा बनन। रात नूं नौजवान वीरां नूं बेनती है कि तुहाडी बहुत ज़्यादा जरूरत है, घर भी सौना ही है। सो इत्थे आके सोया करो, नाले इत्थे निगरानी होगी, नाले अपनियां गप्पां छप्पां मारो। यह जी कोई गल नहीं हैगी। इत्थे आउण दे नाल बहुत कुछ सीखण नूं मिलना क्योंकि उरे पुराने लीडर पुराने संघर्षी गल्लां आउंदियां ने, साडे इतिहास बारे गल्लां चलदियां ने सारी दिहाड़ी उरे। सो सानूं बहुत कुछ सीखण नूं भी मिलना है इत्थों। सो बेनती है कि अपने समय विचों समा कढ के जरूर इत्थे दर्शन दो। सो अगे तुहानूं कल्ले कल्ले लीडर की हुण वारता सुणावांगे, नाल दी नाले कुछ तस्वीरां तुहानूं जो अज ढाडी जिथे लगे सी उन्हां दी दिखावांगे। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। तुहानूं पर प्रकार पता ही है कि जो सेंटर सरकार वालों काले कानून अपने ते किसानां दे लागू करते हैं, उन्हां दे विरोध वास्ते जो अलग अलग जथेबंदियां पूरे पंजाब च हरियाणे च जिथों भी ये कानून लागू होया सारिਆਂ 'च अपने किसान अपने काम कार छड्ड के रेल रोकण दे अंदोलन 'च बैठे हैं। तो मेरे नगर निवासी जिन्ने भी नगर निवासी पिंड की पंचायत सरपंच पंच लंबड़दार वीरां नूं बेनती है कि अपना टाइम चो टाइम कढ के वीर मेरे जरूर संघर्ष हिस्सा पाओ। थोड़ी एक हिस्से के बदौलत इतना काम हो जाना कि जिवें एक चिड़ी अग बुझाउण दे मामले च एक चुंझ भर के पानी अग च सिड़दी थी, पानी की चुंझ भर के अग सिड़दी थी। किसी ने पूछा कि ये तू क्या कर रही है भी तेरी चुंझ अग नहीं बुझनी। वो कहती मैनू भी पता भी नहीं बुझनी, पर मेरी जिहड़ी लाइन होनी वो अग बुझाउणिਆਂ च लग जानी तो अग बालने वाले च नहीं लगनी, वो बालने वाले होल होणगे। किरपा करके जागदी जमीन वाले मेरे नौजवान वीरों, मेरे किसान संघर्षी वीरों, बहुत सूझवान आ पढ़े लिखे हैं सारे जिन्हें भी मेरी आवाज़ सुनते हैं, वध तो वध इन ग्रुपों च अपने शेयर करो तो वध तो वध साडे संघर्ष हिस्सा पाओ तो ताकि तुहाडा संघर्ष सफल हो जाए, अपने जो अपने दबाव के नाल जिहड़ी सेंटरी सरकार उहदा हो जाए। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मेरे जुझारू किसान वीरों सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की जाती है कि अपना ਜਿਹੜੇ 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ खेतीबाड़ी ਦੇ पास किए गए ने मोदी सरकार वालों उन्हों के खिलाफ आपने नंगल चौंक विखे धरना रखा होया। सारे ही जिन्ने भी मेरे मजदूर वीर ने, आड़ती वीर ने ਅਤੇ मेरे किसान वीर ने, ट्रक यूनियन के वीर ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की जाती है कि इस धरने के विच वध तो वध आके इस धरने की शोभा बढ़ाओ तो सरकार केंद्र सरकार को पता लगे कि पंजाब दे विच कितना रोस है, किन्ने किसान जिहड़े हैं दुखी हैं, उन्हों रोस का प्रगटावा करो। धन्यवाद। हाँ जी, बेनती है इलाका निवासी किसान भराओ, दुकानदार भराओ, मजदूर भराओ अते छोटे दुकानदारों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो केंद्र सरकार वालों 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पंजाब ते मारू ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जबरदस्ती थोपे गए हैं, जिन्हों के खेती सुधार कानूनों का नाम दिता गया है। वो वीरो सुधार कानून नहीं है, वो बहुत मारू कानून है। उन्होंने नाल कल्ला किसान ते असर नहीं पैना, उन्होंने नाल सारे जो छोटे वर्ग है जिन्ना छोटा काम करते हैं सारिਆਂ ते असर पैना है। सो मेरी बेनती है कि भाई सारे ही अपनी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सारे पिंड वाले इलाके दे विच जिन्ने पिंड हैं दुकानदार हैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है अपनी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए समझदार ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ रोपड़ रेलवे लाइन ते पेट्रोल पंप के कोल जिहड़ा नंगल फाटक है उत्थे जो जथेबंदियां वालों धरना लाया गया है उहदे विच हुम हुमा के रोज़ हाज़री लाओ ताकि केंद्र सरकार नूं ते दबाव बनाया जा सके कि ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ नूं वापस ले सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रोपड़ जिले के हर वर्ग नूं किसान भरावां वालों बेनती है
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਪੜ ਨੰਗਲ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਪਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਨੰਗਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੂਬੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਚੌਂਕ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੋ, ਹਰ ਵਰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਹੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਜਾਣੇ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਰ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੋਰ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਖਬਰ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਬਚਣੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੋ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੋ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਪੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 2-4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ SC ਵਰਗ, BC ਵਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦਾਤੀ ਖੁਰਪੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਕਣੇ ਆ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕੇਗਾ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਯਾਨੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਿਤ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
बिना किसानी तो किसी का झंडा नहीं झूलता। दूसरे भी हालात देख लो, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਬਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ सारे संगठन में बेनती है कि भाई चाय लंगर तैयार है, जिसने चाय छकनी है पिछले आगे चाय छक लो। तो पिछले साल तो लंगर भी पहुंच चुका है, जिसने भी लंगर छकना है वो लंगर में छक सकते हैं। जिसने चाय छकनी है, चाय पीछे चाय लगी हुई है, चाय छक सकते हैं ना। सो ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਧਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इस साल सरपंच बन गया सपोर्टर ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ 20 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਾ ਜਨਮਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਆ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਇੱਕ